सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। अज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन तुहाडे नाल करन जा रहा बिकॉज लगातार PSSB दीयां भर्तियां जिहड़ियां जां नोटिफिकेशनस लगातार आ रही हैं। सो उस चीज़ नूं लैके बहुत सारिया क्वेरीज सीगियां कि असीं कोई कोर्स नहीं बाय किया तो शायद असीं अगे कोई कोर्स बाय करिए भी ना। साडे वास्ते की कोई स्ट्रैटेजी तुसीं दस सकदे हो कि असीं कोई भी कोर्स नहीं बाय करना, असीं यूट्यूब तो फ्री वीडियोज़ वक्रे वक्रे प्लेटफॉर्म्स तो जां वक्रे वक्रे चैनल्स तो आ रही हैं, असीं उन्हां दी मदद नाल पढ़ना चाहुंदे हां। ठीक है, बहुत कुछ हुण तक आप बनाया है तो अगे भी आप ही करना है। साडे वास्ते जे तुसीं कुछ कर सकदे हो तो एक स्ट्रैटेजी दसो। सो बिल्कुल सटीक स्ट्रैटेजी ये वीडियो जिहड़ी आ 10 मिनट की होने जा रही है। इस वीडियो का जिहड़ा मगरला पोर्शन आ 3 तो 4 मिनट उहदे च असीं अपने कोर्सिस बारे जरूर दसांगे, बट फिलहाल पहले 6 तो 7 मिनट इस वीडियो के उन्हां बच्चों वास्ते आ जिहड़े हुण आउण वाले 1 साल च PSSB दे पेपर देणगे। इन्ना स्पष्ट तो साफ याद रखियो कि ये मैं PPSC की स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ PSSB ते नाल लगदी पंजाब पुलिस के सब इंस्पैक्टर की स्ट्रैटेजी जे वो पेपर आता है, बिकॉज ये दोवें स्ट्रैटेजीज आपस च मैच करदियां। PSSB किहड़े पेपर लै सकती है? हुण देखो, एक्साइज इंस्पैक्टर, क्लर्क, ग्राम सेवक, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट रेंजर ते डिप्टी रेंजर। ये फॉरेस्ट डिप्टी रेंजर ते फॉरेस्ट गार्ड ये पेपर PSSB लऊगी। PSSB जो किते भी नाम आ जाता है ना तो असी कभी सोचते नहीं कि PSSB के मगर भी 2 संस्थान ने जिहड़े पेपर लेंदे आ। अज तक पंजाब के जिन्ने भी पेपर PSSB द्वारा लए गए आ वो 2 या 2 तो वध संस्थानां द्वारा तैयार किए गए आ। जिवें PSSB वास्ते पेपर सैट करन दा काम बाबा फरीद यूनीवर्सिटी भी करती रही है। PSSB वास्ते पेपर सैट करन दा काम नाइटर भी करती रही, जिन्होंने निटर भी कह दिंदे आ, ते एक नाइलेट नाम की संस्था भी करती रही है। नाइलेट एक बड़ी खबरां च रही संस्था है, बिकॉज वीडियो के पेपर दा भी नाइट अलर्ट का एक संबंध आ O लैवल करके। मैं इसे वीडियो के एक हिस्से वो भी दस दूंगा कि नाइलेट O लैवल कौन वीडियो का पेपर भर सकता है, कौन नहीं। PSSB बारे तुहानू एक गल पता है कि ग्रुप C दीयां भर्तियां दे पेपर ये कंडक्ट करती है। PSSB दे मगर 2 एजेंसियां पेपर सैट करदियां। मैं 2021 की उदाहरण लैना। 2021 के जनवरी च ASP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल का पेपर होया सी। उस तो बाद जुलाई 2021 च लीगल क्लर्क होया सी। उस तो बाद टैक्नीकल असिस्टेंट होया सी। फिर उस तो बाद जेल वार्डर के पेपर होए सी। फिर उस तो बाद 2 पेपर होर होए सी जिन्हां दे मैं नाम नहीं लए हजे, तो उस तो बाद होया सी क्लर्क के पेपर। 6-7 पेपर होए सी, बिकॉज तो 3-4 पेपर क्लर्क के होए सी। ये सारे पेपर PSSB वास्ते नाइलेट नाम की संस्था ने तैयार किए सी। ते उस तो बिना 2 पेपर होर पिछले साल होए सी, एक पटवारी ते एक एक्साइज इंस्पैक्टर। ये पेपर नाइलेट वास्ते, ये पेपर PSSB वास्ते निटर ने तैयार किए सी। निटर के पेपरां ते नाइलेट के पेपरां च एक गल समझ आ जाती है। तुसीं देखिया होना पटवारी के पेपर च ते एक्साइज इंस्पैक्टर के पेपर च बड़े सवाल कई कहते सी साडे इंस्टीट्यूट के कराए आ, कोई कहता साडे आए आ। असल चो सवाल किसी के कराए हुए नहीं सीगे। निटर की एक समस्या है कि वह पुराने सवाल पुराने पेपरों चो चकती है। तो तुसीं देखिया होना कि एक्साइज वेले जिहड़े 40 नंबर का एक्सट्रा आया सी, उस 10 तो 15 सवाल इहो जे सी जिहड़े सारियां प्लेटफॉर्म्स ते तुहानूं फ्रीली अवेलेबल सीगे, सब ने बनाए सी, सब ने घुमाए सी, ते उही सवाल जिहड़े आ वो निटर ने अपने पेपर च सैट करते। निटर जदों भी पेपर सैट करती है तो 40-50% सिलेबस रिपीट कर दिंदी है। जिवें वो पंजाब का पेपर सैट कर लगे ये भी नहीं देखती कि जे 10 सवाल पंजाब के पाने आ तो 10 चों 7 पुरानी रिपीट कर दिंदी सी। इस बार ठेका निटर को नहीं गया, नाइलेट को। जे निटर को गया भी होवे चाहे नाइलेट को भी होवे, बस एक गल याद रखियो, नाइलेट के जेड़े पेपर मैं तुहानूं उंगलां ते हुण गिणाए आ, ये पेपरां दे तुसीं सारियां दे सवाल नोट करने आ कि कोई सवाल पुराने पेपरां चों हैगा है। नाइलेट पुराने पेपरां चों सवाल बहुतात च सैट नहीं करती, आप सवाल सैट करती है तो वधिया सवाल होंदे आ नाइलेट के। जे सवाल सैट करती भी है पुराने पेपरां चों तो ज़्यादातर SSC के बहुत पुराने पेपर होंदे उन्हां कोल। सो नाइलेट नाम की संस्था के जे पेपर तैयार करने आ तो तुहानूं बड़ी वधिया तरीके नाल GK करनी चाहिए है। हुण वधिया तरीके की GK सिर्फ इंस्टीट्यूटां च जा के हो सकती है? बिल्कुल नहीं। नाइलेट के पेपर क्वेश्चन पेपर 1 वर्ड वाले होंदे आ, जिवें हू इज़ फस्ट, हू इज़ दिस, पर पेपर का लैवल चंगा हुंदा है। इस करके नाइलेट की तैयारी करने वाले बच्चे जिहड़े आ जां PSSB के जिहड़े हुण पेपर होने आ, इन्हां दी तैयारी करने वाले बच्चे जिहड़े आ वो एक गल दा खास ध्यान जरूर रखण। वो अपने सारे इंस्टीट्यूटां दी किताबां पढ़न तो बाद 2 काम जरूर करन। अरिहंत, तरुण गोयल जां ल्यूसेंट वर्गियां किताबां चों एक किताब नूं चंगी तरह थॉरोली पढ़न
ਪੜ੍ਹਨ ਜ਼ਰੂਰ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਤੋਂ ਤਗੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰੀਹੰਤ ਲਿਊਸੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਫਿਰ SSC ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਇਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ PCS ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਉਹਦੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਈਲੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਫੋਰੈਸਟਰ ਦੇ, ਕਲਰਕ ਦੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ, ਨਾਈਲੈਟ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। GK ਦਾ ਤੇ ਆਹੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਅਸਤਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ। ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਜਿਹਦੇ 5000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋਅਰ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 1 ਲਾਈਨਰ ਟਾਈਪ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 100 200 ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਸਵਾਲ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਚੱਕੋ, ਚਾਹੇ ਚੱਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਵੀ MCQs ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ MCQs ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ MCQs ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਏ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਪਰ PSSB ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, PSSB ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੇ, ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ MCQs ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ MCQs ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ MCQs ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਿਊਟਰ GK ਹੋ ਗਈ, ਕਰੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਪੰਜਾਬੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਰ ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗਾ 6-7 ਨੰਬਰ ਲਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ 4-5 ਵਾਰ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ 10 ਚੋਂ 9 ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਤਾਬ 4-5 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਸਵਾਲ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 3-4 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ 'ਚ 2-3 ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PSSB ਦੇ 2021 ਦੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਚੱਕਿਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ ਇਹ ਪੇਪਰ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਿਓ। ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੱਢਿਓ ਤੇ ਕਰਿਓ ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਨਰਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਰ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PSSB ਦੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਨਾਈਲੈਟ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਨਿਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ 10 ਦੇ 10 ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਈਲੈਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਾਈਲੈਟ ਦੇ 10 ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ 2 ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ, 2 ਨਰੇਸ਼ਨ, 2 ਟੈਂਸ, 2 ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਟਾਈਪ ਵਾਈਜ਼ ਟਾਈਪ ਪਾਉਂਦੀ ਆ 2-2 ਸਵਾਲ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਪੱਖ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਾਈਲੈਟ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ। ਜੇ ਪੇਪਰ ਨਿਟਰ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਟਰ ਇੱਕੋ ਟਾਈਪ ਨੂੰ 10 ਦੇ 10 ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਟਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਾਈਲੈਟ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ।
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ 1-2 ਵੈਂਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ YouTube ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਆ, MCQs ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਜੇ MCQs YouTube ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ 2021 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਢੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਵਾਲ PSSB ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਲਿਖਵਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੱਸਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਤੇ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੱਸਤਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੱਸਤਾ, ਬਚਿਆ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕਿ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆਸਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 2021 ਦੇ ਪੇਪਰ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤਜਰਬਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੱਲ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪੇਪਰ ਉਦੋਂ ਔਖਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਥ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਥ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ? ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜੇ YouTube ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ YouTube ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਜੇ ਕੋਰਸ ਆ, ਕੋਈ 900 'ਚ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 1000 'ਚ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਆ? RS ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਲਤ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ PSSB ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਵੈਸੇ RS ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਅਰੀਹੰਤ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ 'ਚ ਵਹਿਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ 2021 'ਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਤਾ, ਕਰੰਟ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਤਾ, GK ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ PSSB ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ 40 ਨੰਬਰ ਦਾ ਅੱਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ BLO ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ 40 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ SSB ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ PSSB ਵਾਸਤੇ? ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ PSSB ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਦੇਖਿਆ, PPSC ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਲੱਸ PSSB ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਆ, 100-125 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਲਾਈਵ ਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹ ਆ, ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫਰੈਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਡ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ। ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬਾਈਲੈਂਗੁਅਲ ਆ। ਇਕਨੋਮੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਇੰਸ ਹੋਵੇ, YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਹੋਮ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਮਿਲੂਗੀ, ਮੈਥ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ MS Office ਬਾਈਲੈਂਗੁਅਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕੀਏ ਕਿ PSSB ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ,
ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚਿਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਐਡਰੈਸ ਆਫਲਾਈਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟਿਆਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਹ ਨੰਬਰ ਨੇ 98555 43829, 8558 00797, 80544 00797। ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕੋਰਸਿਸ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਨੇ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਆਈਫੋਨ ਆ ਤੇ ਮਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਕੋਡ ਭਰਿਓ MVWOG। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ORG ਕੋਡ ਆ MVWOG, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ ਤੇ PSSB ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਹ ਕੋਰਸ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਹ ਕੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਕੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ PSSB, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਫੁੱਲ ਬੈਚ PSSB ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਇਹ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ PSSB ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਆ। ਜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਡ ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਬੈਚ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸ਼ੋਰਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਐਕਸਟਰਾ ਫੀਸ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, PPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਹ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨ। PSSB ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕੋਰਸ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ PSSB, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਸਟਰਾ 40 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। PSSB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕੱਲਾ PSSB ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਾਫੀ ਸਸਤਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੋਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਬੈਚ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਵਾਲੇ 999 ਤੇ 1499 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੈਚਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੈਚਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਕੇ 8 ਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5-7 ਦਿਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਈ ਲੱਗਣਗੇ। 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਚ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ, ਕੰਪਿਊਟਰ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੈਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਸੁਣ ਲਓ, ਉੱਪਰਲੇ ਬੈਚ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਈਲੈਂਗੁਅਲ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਬੋਲਣ 'ਚ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਸਕਰੀਨ ਜਿੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨ 'ਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀਆਂ। ਖੈਰ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਟਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆਊਗੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਲਾਸਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸਿਸ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।